प्यारे विद्यार्थियों 8वीं क्लास के गणित विषय नाल संबंधित सैशन विच सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। तो विद्यार्थियों अज असी चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज नंबर 10.3 ठीक है 10.3 एक्सरसाइज करन जा रहे हैं, जो कि चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स मीनस ठोस आकारां दा चित्रण नाल संबंधित है। तो विद्यार्थियों ये सारी एक्सरसाइज यूलर फार्मूले बेस्ड होएगी। तो सब तो पहला असी यूलर फार्मूला जिहड़ा है वो डिराइव करांगे। तो विद्यार्थियों फिर असी एक्सरसाइज नंबर 10.3 करांगे। तो विद्यार्थियों सब तो पहला असी कुछ इंपॉर्टेंट गल्लां ने कि ठोस किवें बनते हैं उन्हां बारे डिस्कस करांगे, फिर असी ये एक्सरसाइज जिहड़ी आ स्टार्ट कर देनी है। विद्यार्थियों कोई भी ठोस वस्तु यानी कि कोई भी सॉलिड ऑब्जैक्ट बहुभुजी खेतरां नूं जिन्हां नूं असीं पॉलीगोनल रीजनस कहने आ उन्हां तो मिल के बनता है। तो विद्यार्थियों इन्हां पॉलीगोनल रीजन नूं जिन्हां तो एक ठोस प्राप्त हुंदा है इस नूं असीं उस ठोस दे फलक आखदे हां, मीनस फेसिस आखदे हां। ठीक है, तो फेसिस दे विचों आ वाला जिहड़ा खेतर हुंदा है, ठीक है, इस फेस दे विच तुहानूं पता है 4 साइडां ने और जिहड़े मैं ये डार्क कर रहा ये विद्यार्थियों इस फेस दे किनारे अखवाउंदे ने। ठीक है, की अखवाउंदे ने किनारे, किनारे तो भाव हुंदा है एजिस। तो जदों असीं एक फेस दे एजिस नूं दूसरे फेस दे एजिस दे नाल इस तरह मिला दिंदे आ ते सानूं विचों एक ठोस प्राप्त हुंदा है। उस ठोस दे विच जिहड़े फलकां दा आ वाला रीजन हुंदा है जिथे कि ਵੱਖ-ਵੱਖ फलक जिहड़े आ मिलते हैं, इन्हां नूं बच्चों इस ठोस दे वर्टैक्स आखदे हां। ठीक है, की आखदे हां वर्टैक्स। वर्टैक्स तो भाव हुंदा है शिखर। ठीक है, की कहंदे आ वर्टैक्स। ओके, तो विद्यार्थियों ये इस तरह तुहानूं एक सॉलिड जिहड़ा है वो प्राप्त हुंदा है। तो विद्यार्थियों जिहड़ा बहुफलक है, बहुफलक किन्ने टाइप का हो सकता है इस विच बच्चों सब तो पहला है उत्तल बहुफलक। उत्तल बहुफलक का मतलब होएगा जिहदे विच जिहड़े अंदरूनी एंगल हैगे ने वो 180 डिग्री तो घट होण। ठीक है, किन्ने तो 180 डिग्री तो घट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो एक क्यूबिक शेप का सॉलिड है जिस विच सारे एंगल 90 डिग्री के ने जो कि 180 डिग्री तो घट हैं। ठीक है, तो हरेक एंगल अगर 180 डिग्री तो घट है उन्होंने असीं उत्तल बहुफलक कहते हाँ। जेकर किसी शेप दे विच कोई भी एक एंगल 180 डिग्री तो वध जाता है, ठीक है, जिवें कि तुसीं इस विच देख सकते हो, इस ऑब्जेक्ट दे विच भी देख सकते हो सॉलिड ऑब्जेक्ट ये एक उत्तल बहुफलक नहीं हैं। उस तो बाद विद्यार्थियों एक गल होर याद रखनी है कि जेकर तुसी किसी सॉलिड शेप दी कोई उस दे विच चेंजिस कर दो, मान लो असी इसका किनारा जिहड़ा है वो इस तरह आ वाला किनारा इस तरह कट दिंदे आ ते विद्यार्थियों उस विच फलकां दी गिणती भी वध जांदी है तो विद्यार्थियों किनारे भी वध जाणगे तो विद्यार्थियों उत्थे शिखरां दी गिणती भी जिहड़ी है वो वध जाएगी, जिवें कि तुसीं इस शेप दे विच देख सकते हो। तो विद्यार्थियों सब तो पहला हुण तुहानूं इत्थे एक क्यूबॉइड शेप जिहड़ी सॉलिड शेप हैगी आ इस बारे असीं समझ लैंदे आ। इस विच टोटल फलक, फलक दा मतलब की सीगा फेसिस। ठीक है, एक क्यूब दे जिसनूं असीं घाण कहने हाँ, चाहे वो क्यूब होवे चाहे क्यूबॉइड, तो विद्यार्थियों उसदे फलक जिहड़े ने वो टोटल किन्ने हुंदे ने 6। ठीक है, किहड़े-किहड़े 1 2 3 ये पिछे वाला 4 ये सामने वाला 5 ते नीचे वाला 6। ठीक है, 6 फलक हुंदे ने। अगर असी किनारियां दी गल करते हाँ, किनारे मतलब कि एजिस, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एजिस इन ए क्यूबॉइड या फिर क्यूबिक शेप का कोई सॉलिड है उस विच बच्चों ये टोटल जिहड़े ने इन्हां नूं गिण लेना, ये होणगे बच्चों 12। ठीक है, 1 2 3 4 4 ये हो गए तो 4 ये हैं, उस तो बाद 5 6 7 8 9 10 11 ते 12। ठीक है, उस तो बाद विद्यार्थियों आ वाला जिहड़ा पॉइंट हैगा इन्हां नूं असीं इस दे की आखांगे वर्टैक्स। वर्टैक्स का मतलब हुंदा है शिखर। ठीक है, तो वर्टैक्स जिहड़े ने वो किन्ने हुंदे ने, वर्टिसिस आर 8। ठीक है, 8 शिखर जिहड़े आ किसी भी सॉलिड शेप जो कि क्यूबॉइड या फिर क्यूबिक शेप दे विच है, यानी कि घन शेप दे विच या फिर कड़ाव शेप दे विच। ठीक है, बाकी शिखरां दी गिणती ते किनारियां दी गिणती ते फलकां दी गिणती बच्चे शेप ते डिपेंड करती है कि किस तरह की आकार की वस्तु है, उहदे अकॉर्डिंग ही बच्चों फलक ते जिहड़े एजिस ने, ठीक है, तो वर्टिसिस ने उन्हां दी गिणती जिहड़ी आ चेंज करदी है। ठीक विद्यार्थियों हुण असीं प्रिज्म बारे भी जाण लैंदे हां कि प्रिज्म की हुंदी है। बच्चों जेकर तुसीं इस नूं ध्यान नाल देखो इस शेप दे विच प्रिज्म की एक डेफिनेशन हुंदी है कि प्रिज्म दे कोई भी सॉलिड ऑब्जैक्ट दे जिहड़े एंड्स हुंदे ने वो एक दूजे दे पहली गल आ पैरलर होणगे। ठीक है, तो उन्हां दी शेप भी जिहड़ी आ वो सेम होएगी। जिद्दां कि तुसीं इत्थे देख सकते हो आ एक स्केयर शेप दे विच है
ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਕੀ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਲਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਫਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੋ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵਿਦ ਐਂਡਸ ਐਟ that are parallel and of the same size and shape and with the sides whose opposite edges are equal and parallel। मतलब ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਫਲਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਰਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਆ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਫਲਕ ਜਾਂ ਪਾਸਵੇਂ ਫਲਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਰਾਮਿਡ ਉਹ ਬਹੁਫਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਫਲੈਟ ਬੇਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ 1 2 3 ਤੇ 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸ ਇਸ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਕ ਬਹੁਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸਵੇਂ ਫਲਕ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਵਾਲੇ ਤਿਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਖਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਿਰਾਮਿਡ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਫੇਸਿਸ, ਐਜਿਸ ਅਤੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੋ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਈਊਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਘਣਾਵ ਸ਼ੇਪ। ਤੇ ਘਣਾਵ ਚ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਫੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਫਲਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਫਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਜਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਤੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਘਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? 6, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਫਲਕ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਟਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ? 12 ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 1 2 3 4 ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਇਹਦੇ ਸਿਖਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਦੇ ਫਲਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1 2 3 ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ 4 ਇਹਦੇ ਫਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਐਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 1 2 3 4 5 ਤੇ 6, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਇਹਦੇ ਐਜਿਸ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਬੱਚੋ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੌਪ ਤੇ ਬਾਟਮ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਿਮਿਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਫਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? 1 2 3 4, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 5 ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਫਲਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 6 ਹੋਣਗੇ, 1 2 3 4 5 ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ 6, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਇੱਧਰ 3 ਇੱਧਰ, ਓਕੇ। 3 ਇਹਦੇ ਸਿਖਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਇਹਦੇ ਸਿਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਟਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ 9 ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ? ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਧਾਰ, ਵਰਗ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਪਿਰਾਮਿਡ। ਵਰਗ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਕੁਅਰ ਸ਼ੇਪਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੁਅਰ ਸ਼ੇਪਡ ਪਿਰਾਮਿਡ, ਸਕੁਅਰ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਸਿਖਰ ਦੇਖੋ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਸਕੁਅਰ ਬੇਸ ਪਿਰਾਮਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 1 2 3 4 ਤੇ 5, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਵਰਟਿਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਖਰ, ਤੇ 5 ਹੀ ਇਹਦੇ ਫਲਕ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 8 ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬੋਇਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਘਣਾਵ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ 6 ਹੋਣਗੇ, ਸਿਖਰ ਇਹਦੇ 8 ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹਦੇ 12 ਹੋਣਗੇ, ਓਕੇ। ਤੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ
ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਕ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ f ਜਮਾ v, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਕ ਜਮਾ ਸਿਖਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ f ਜਮਾ b ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 14 ਬਣੇਗਾ। 4 ਜਮਾ 4 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 8, 5 ਜਮਾ 6 ਇਹ 11 ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਜਮਾ 5 10 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 6 ਜਮਾ 8 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 14, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਜਮਾ 8 14 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਲਕ ਸਿਖਰ ਦਾ ਜੋੜ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਜਮਾ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਈਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਈਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤੇ ਈਲਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਈ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਈਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਈਲਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ 10.3 ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਓ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 10.3 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਫਲਕ ਦੇ ਫਲਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ 3 ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੋਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਨੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 4 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹਨ, ਯੈਸ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਕੁਅਰ ਜਾਂ 4 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਯੈਸ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਫਲਕ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਹੈਵ ਏ ਪੋਲੀਹੈਡਰਨ ਵਿਦ ਐਨੀ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਸਿਸ। ਤੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫਲਕਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਫਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਫੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਹੈਡਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਐਨੀ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਨੋ, ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੇਸਿਸ ਨੇ ਟੌਪ ਤੇ ਬਾਟਮ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਛਿੱਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਕਸਾਗਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਕਸਾਗਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਕਸਾਗਨ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਟੌਪ ਬਾਟਮ ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਬਾਕਸ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹਨ, ਪੈਨਸਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵੇਲਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵੇਲਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੋ ਪਿਰਾਮਿਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਣ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਇਜ਼ ਏ ਸਕੁਅਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਏ ਕਿਊਬ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਨੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਘਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਣਾ ਵੀ
हो सकता है। इत्थे घणाव बारे इन्होंने नहीं बोलिया। उस तो बाद विद्यार्थियों नैक्सट है इन्हां ठोसां दे लई यूलर सूत्र की पड़ताल करो। तो विद्यार्थियों सब तो पहला तो असी जी फस्ट फिगर है वो यूलर सूत्र जोड़ा आ वो अपलाई करांगे। इस विच बच्चों जोड़े फलक हैं यानी कि फेसिस हैं वो 7 आ, ठीक है। इन्हों गिन लेना 1 2 3 4 पिछे 5 6 तो 7 नीचे वाला, ठीक है। एक्चुअल में इदा ही इत्थे एक हैक्सागन जी है वो बन जूगी। तो इन्हों तुसीं इदा पिछे बैक साइड तो भी मिला देना है, ठीक है जी। तो इस तरह बच्चों इसके फेसिस जोड़े 7 होणगे। जोड़े शिखर हैं, शिखर मतलब वर्टिसिस वो किन्ने हैं वो बच्चों 10 बन गए। विद्यार्थियों इसके वर्टेक्स किस तरह 10 बनने ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 10, ठीक है। इस तरह विद्यार्थियों इसके किनारे यानी कि एजिस, एजिस किन्ने होणगे बच्चों ये गिन लेने ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इहदे बच्चों 13 14, ठीक है। तो ये हो गया ने 15 15 ये वाला बनना है, ओके। तो 15 ये एजिस जोड़े होंगे। तो सानू पता फार्मूला की होंगे एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस 2। एफ की गिणती इत्थे कितनी आ गई 7, बी जोड़ा 10 है, ई कितना है 15। तो विद्यार्थियों जो 7 के 10 जोड़े ये 17 बन गए, इधर भी 17 बन रहे हैं। यदा मतलब सज्जा पासा खब्बे पासे के बराबर हो गया। यूलर फार्मूले को यह सैटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इसका आंसर की है असी लिखांगे कि हाँ ये की हैगा इत्थे यूलर फार्मूले की पड़ताल जी है हो गई है, ठीक है। उस तो बाद विद्यार्थियों ये जी सैकेंड फिगर हैगी आ इस दे विच जिहड़े फलक हैं, ठीक है। फलक टोटल किन्ने होने ने 9 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 9, ठीक है सामने वाला। तो ये 9 जोड़े ये फलक बन गए यानी कि फेसिस। इदा बच्चों जेकर तुसीं इहदे शिखर कड्डोगे वो किन्ने होने ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। शिखर यानी कि वर्टेक्स भी ये 9 हो गए। तो किनारे यानी कि एजिस वो बच्चों 16 बनने ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो 16, ठीक है। तो हुण इत्थे फार्मूला की होंदा है एफ प्लस वी, ठीक है। एफ प्लस वी यानी कि बन गया 9 जमा 9 बराबर 18। तो ई जमा 2 कितना बन गया 16 जमा 2 बराबर 18, ठीक है। तो इत्थों एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस 2 जोड़ा सैटिस्फाई हो रहा यूलर फार्मूला। तो यदी पड़ताल हो गई। उस तो बाद विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। ये की है कि यूलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या नूं पता करो। तो विद्यार्थियों इत्थे फलकों की गिणती जी असी कढ़नी है। पहला क्वेश्चन ये फस्ट क्वेश्चन ये बन गया। इस दे विच फलक जोड़े ने फलक मतलब फेसिस जोड़े वो फाइंड आउट करने आ। तो विद्यार्थियों शिखर जोड़े ने ये वर्टेक्स वो दिते ने 6 तो एजिस जोड़े ने वो 12 है ने। तो किस तरह कढ़ांगे यूलर फार्मूला एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस 2 होंदा है। एफ की गिणती इत्थे एफ ही लिखांगे जो असी फाइंड आउट करनी है। वी 6 आ गया, ई 12 जमा 2, एफ जमा 6 बराबर 12 जमा 2 किन्ना हो गए 14। तो एफ की गिणती आ जाऊगी 14 माइनस 6 बराबर 8। तो ये 8 जोड़े ने फलक बन गए, इत्थे आ जाएगा 8, ठीक है। इस तरह विद्यार्थियों बाकी वैल्यूज़ जड़ियाँ ने तुसी सैकेंड सामने तुसी आप कढ़ सकते हो। इस विच फार्मूला यही लगना एफ जमा वी बराबर ई जमा 2, ठीक है। एफ जोड़ा है इत्थे 5 दिता, शिखर वर्टेक्स असी कढ़ने ने, एजिस सानू 9 देते आ, 9 जमा 2 11 हो गए, ठीक है। वी की वैल्यू कढ़नी है तो वी आ गया 11 माइनस 5 बराबर 6, ठीक है। तो इसका आंसर 6 आ जाएगा सैकेंड वाले का। जोड़ा थर्ड है, थर्ड भी इस तरह वो कितना होगा 20 प्लस 12 इक्वल टू इत्थे की आ गया विद्यार्थियों ई असी एजिस कढ़ने ने हुण ते जमा 2। तो ये बन गया 20 जमा 12 बराबर 32, 32 बराबर ई जमा 2। तो ई की गिणती आ गई 30 इत्थों, ठीक है। तो इस तरह बच्चों असी 7 सम करना है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे ਅਤੇ 15 शिखर हो सकते हैं। मीनस कैन ए पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसिस 20 एजिस एंड 15 वर्टिसिस। तो विद्यार्थियों इसनों फाइंड आउट करने लिए असी की यूलर फार्मूले के अकॉर्डिंग ही पड़ताल करांगे। एफ की वैल्यू 10 दे दी है, एजिस तुहानूं 20 दिते हुए ने, तो वर्टेक्स जोड़े ने 15 गिवन ने। सानूं पता असी एफ की 20 नाल एडिशन करनी है। तो 10 जमा 15 ये बन गया विद्यार्थियों 25। तो इस तरह एज दे विच 2 जोड़ते हैं असी, तो 20 जमा 2 ये कितना हो गया 22। तो इत्थे एफ जमा वी इज़ नॉट इक्वल टू ई प्लस 2। ये फार्मूला सैटिस्फाई नहीं हो रहा। यदा मतलब यदा आंसर क्या आएगा
ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਹੈਡਰਨ ਦੇ 10 ਫੇਸ 20 ਐਜਿਸ ਤੇ 15 ਵਰਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ।